السلام علیکم. مینگل اپ یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ حاضر خدمت ہے اور کراچی کی سیاست بالخصوص سندھ کی بڑی لارجر پارٹی متحدہ قومی ملک کے حوالے سے ہم اظہار خیال کریں گے. اور متحدہ قومی ملک کی سیاست میں ایک بھوچال آیا ہوا ہے اور ایک ان کی سیاست میں بڑی تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے اور ایک رسہ کشی اور ایک چپکلش اور ایک باہمی انتشار اور وہ مطالبات جو ان کے ہیں وہ اس انتشار کو دیکھتے ہوئے ان کے جن سے وہ مطالبات کر رہے ہیں وہ اس کو قابل توجہ نہیں سمجھتے، نہ اس پہ کوئی ایکشن لیتے ہیں. 26ویں ترمیم بھی اسی کا خسارہ تھا اور اسی کا شکار ہوئی. تو ناظرین، اس وقت متحدہ قومی موومنٹ میں پاکستان جو ہے MQM پاکستان وہ بالکل ایک انتشار کا جو متعدد بار صحافی حضرات کہہ چکے تھے کہ جناب یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے اور ان میں اختلافات ہیں، تو وہ سامنے آتی جا رہی ہے بات. اب اس میں آپ جو نظر آ رہا ہے، جو صورتحال نظر آ رہی ہے، اس میں ایک وہ پارٹی ہے جو 22 اگست کو الطاف حسین کے سے منحرف ہو گئی، یا الطاف حسین پہ کنارے کے بعد یا جو کہیں اس کے بعد وہ منحرف ہو گئی یا ان کو منحرف کر دیا گیا کہ جناب یا ادھر یا ادھر. تو وہ ادھر انہوں نے یہ کہا کہ ادھر رہنا، باہر رہنا گوارا کیا، ورنہ ان کو کہہ رہے تھے ادھر یا پھر اندر. تو اب وہ اندر نہیں ہوئے، وہ باہر ہوئے، آزادانہ سانس لیتے رہے اور آزاد زندگی میں انہوں نے یہ کہا کہ جناب ہمیں سیاست. تو انہوں نے MQM پاکستان نام رکھ کے ایک جماعت بنائی اور قائد سے، جیسا کہ سب جانتے ہیں. اب اس کے بعد سے مسلسل وہ اپنے ذبح حالی کا شکار ہے اور مسلسل اپنے جلسے بھی کر رہے ہیں، کارنر میٹنگ بھی کرتے ہیں، عوام سے بھی رابطے میں، مگر وہ بات نہیں ہے جو ان کی MQM میں ہونی چاہیے. اب اس میں یہ لیڈروں کا آپس میں باہمی دل ملے ہوئے نہیں ہیں ان کے، اور اختلافات ہے. اور اس میں اب آپ تمام کو جو ان کے چاہنے والے ہیں، جو یعنی کہ خالد مقبول کے، وہ مصطفیٰ کمال پر الزام لگاتے ہیں، مصطفیٰ کمال والے ان پہ. اب دیکھیے اس میں ایک صاف بات یہ ہے کہ جو یہ تمام ویسے ہی تو الطاف حسین کے منحرف ہیں، یعنی کہ الطاف حسین سے یہ سب اگینسٹ میں ہیں. مگر آپ یہ بھی حقیقت دیکھیں کہ الطاف حسین سے جو سب سے پہلے جنہوں نے بغاوت کا علم بلند کیا وہ ہے مصطفیٰ کمال اور ان کے ساتھی انیس قائم خانی اور دوسرے کئی حضرات. اس کے بعد 22 اگست کو یہ لوگ ہوئے منحرف. تو مصطفیٰ کمال جو بات پہلے دن سے کہہ رہے تھے، انہوں نے ایک رسک لیا تھا. اس زمانے میں کوئی MQM 2 حصوں میں تقسیم نہیں ہوئی تھی، مگر یہ اس ڈر کے بعد یہ لوگ منحرف ہوئے. تو اس کے بعد سے ان کو یکجا کرنے کی بھی کوشش ہوئی، پھر یہ تمام یکجا ہو گئے. سب جانتے ہیں اس بات کو، مگر وہ یکجا ہوئے ہیں مگر نہ ہونے کے برابر ہیں. ابھی تک عوام کا کوئی کام نہیں کر سکے. 27ویں ترمیم کے لیے پاپڑ بیل رہے ہیں یہ لوگ. 26ویں ترمیم ان سے منظور کروا لی گئی، اسی طریقے سے 27ویں ترمیم بھی منظور کرا لی جائے گی اور کوئی ان کے مطالبات پورے نہیں کیے جائیں گے. اور اسی طریقے سے تمام 18ویں ترمیم میں جیسے ماضی میں سب کچھ منظور ہو کر لیا تھا ان لوگوں نے، آج بھی وہ منظور کر کے آئے 26 کو اور آنے بھی منظور کر لیں گے اگر یہی حال رہا. اب اس میں ایک آدمی جو مصطفیٰ کمال ہیں وہ بظاہر یہ نظر آ رہے ہیں کہ وہ ببانگ تحل اور پیپلز پارٹی کو للکار رہے ہیں اور پیپلز پارٹی کو اوپر گرج رہے ہیں اور برس رہے ہیں. تو وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، یہ اس میں ایک حقیقت ہے. باقی جو قیادت ہے وہ خاموش ہے، اور اگر وہ کوئی نعرہ بھی لگاتی ہے کراچی بچاؤ تو مہم کا، تو وہ بھی دستخطی ہوتی ہے، پھر وہ ایک سلو موشن میں چل رہی ہے. مصطفیٰ کمال جو ہیں بڑی دھڑلے سے پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں اور ان سے بھی شکوہ کر رہے ہیں کہ آپ میرے ساتھ ایسے ہی چلیں جیسے ہم چاہ رہے ہیں احتجاج کرنا ہو. یہ تو ان کی یہ خاموشی ہے معنی خیز، اور وہ خاموشی کیا ہے وہ آنے والے دنوں میں مزید کھل کے سامنے آ گئی، جیسے اب کھل کے آ گیا. مصطفیٰ کمال نے ایک جلسہ کیا اور قائد جو ان کے آج کل ہیں خالد مقبول، ان کو پتہ نہیں چلا، یا ان کو پتہ بھی چلا تو انہوں نے اس پہ کوئی پارٹیسپیٹ نہیں کیا، نہ ان کی
मरकज़ी जो रहनुमा हैं, जो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल माइंड के हैं, वो भी ना बड़े बड़े नाम, फारूक सत्तार, खालिद मकबूल, बड़े बड़े यानी कि जो उसमें हैं, हैदर अब्बास रिजवी और तमाम शिरकत नहीं की। तो ये एक वादी पैगाम चला गया आवाम को कि भाई इख्तलाफात तो हैं। अब मुस्तफ़ा कमाल ने हालिया दिनों में एक इंटरव्यू में हमारे साथी रिपोर्टर को दिया, तो उन्होंने कहा कि जनाब मुझे तो इस पर कोई वो नहीं आए, नहीं शिरकत की, कोई मसला नहीं, हम तो जो जद्दोजहद है उसको हम तेज़ से तेज़ तर कर रहे हैं। और हमने ये आने वाले दिनों में हम तो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते थे कि हमने तो खालिद मकबूल के इल्म में लाए। अब ये कि जो उन्होंने इस मौके पे जलसे के हवाले से जो अपना उन्होंने दबे अल्फाज में जैसा मौक़िफ़ दिया और नई शिरकत की, तो उन्होंने कहा कि आइंदा हम इन तकल्लुफ़ात में भी नहीं पड़ेंगे कि उनको इत्तला दें कि हम जलसे कर रहे हैं या कोई हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या ये कर रहे हैं। तो उन्होंने ये मौक़िफ़ का इज़हार किया, अपनी एक नाराज़गी का इज़हार किया कि ये तो एक ऐसा था मौक़िफ़ जिस पे तमाम यकजा हैं, वो भी कराची बचाओ में पीपल्स पार्टी के हवाले से जद्दोजहद की मुहिम उन्होंने कहा, तो ये भी वही कर रहे हैं मुस्तफ़ा कमाल, तो आपको इस पर प्लेटफार्म पे एक साथ आके करना चाहिए था, क्यों नहीं किया? तो ये एक सवाल बनता है। बहरहाल मुस्तफ़ा कमाल इधर जो कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट, जाए ना जाए जो भी काम, मतलब वो अपने दानिश में तो एक अवाम के हकूक़ के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं पाकिस्तान के एमक्यूएम पाकिस्तान के हवाले से। तो अब उनको आप किस खाते में रख रहे हैं, कौन है वो, क्या है? बज़ाहिर तो लगता है एमक्यूएम पाकिस्तान गैर रस्मी तौर पे तो क़यादत मुस्तफ़ा कमाल के बाद आ गई है, अनीस कायम खानी के पास, और उनके जो कारकुनान हैं बड़ी तादाद में आए, बड़ा जलसा हुआ। भाई ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो मुस्तफ़ा कमाल उसको बेहतर अंदाज में चला सकेंगे, और महाजरों के जो हकूक़ है उसके हवाले से जो आवाज़ है बड़ी गरजदार तरीके से और पुरजोर तरीके से ऐवानों में पहुँचाएंगे, और पीपल्स पार्टी को भी जिसको कहते हैं कि सियासत में एक सही मुकाबला करेंगे, और अपने हकूक़ के लिए पीपल्स पार्टी से एक कानूनी और आइनी तरीके से जद्दोजहद को तेज़ से तेज़ करेंगे, और उन्हीं में ये सलाहियत बज़ाहिर नज़र आती है। एमक्यूएम पाकिस्तान अगर यहाँ यूँ ही कायम व दायम रहती है तो उसमें वाहिद लीडर मुस्तफ़ा कमाल हैं, और उनके जो साथ हैं जो जेलों से निकले हुए और रहा पाने वाले वो कारकुनान, वो एक यानी कि एमक्यूएम पाकिस्तान की एक ताकत है, और एमक्यूएम पाकिस्तान आने वाले दिनों में अपना बड़ा अहम किरदार अदा करेगी। और मुस्तफ़ा कमाल के हालिया इंटरव्यू से भी ये बात साबित होगी कि वो ये इनके इख्तलाफात अगर हुए भी उनसे, तो खालिद मकबूल के हवाले से अब शायद मुस्तक़बिल में साथ ना चल सकें, क्योंकि खालिद मकबूल अगर क़यादत से दस्तबरदार होते हैं तो फिर तो मुस्तफ़ा कमाल ही वाहिद नज़र आते हैं। और मैं समझता हूँ कि उनको मौजूदा जो सियासी तरीके से वो अपनी सियासत चला नहीं सकेंगे, तो इसी में उनकी बेहतरी है कि खालिद मकबूल अपने सियासत को, जो अपनी तहरीक है एमक्यूएम पाकिस्तान, उसको या तो मुस्तफ़ा कमाल के हवाले कर दें, वरना दूसरी सूरत में उनको साइड लाइन इसी तरीके से लग जाएंगे अपने यानी कि मौक़िफ़ के बाइस। और अगर कोई उनमें जद्दोजहद है तो एक मद्दे मुकाबिल कोई बड़ा जलसा करेंगे, तो उससे इख्तिलाफ़ात को मज़ीद हवा मिलेगी और मज़ीद इख्तिलाफ़ बढ़ेंगे। तो बेहतर ये है कि भाई में बैठ के, और सबसे बेहतर जो तरीका है वो ये है कि अगर ये अपनी तंजीम में इलेक्शन करा लें, जिसको कारकुनान मुंतखब करें, वो इनके मौजूदा मसाइल का एमक्यूएम पाकिस्तान के वाहिद हल पार्टी के इलेक्शन है, और वो इलेक्शन अगर ये करा लें तो उसमें जो मुंतखब हो उसको क़यादत दे दी जाए। यही नज़र आ रहा है इसका हल वाहिद एमक्यूएम पाकिस्तान के हवाले से। तो ये सियासत है। बाकी अगर सियासत में मज़ीद कोई तब्दीली आती है तो वो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल एमक्यूएम पाकिस्तान के हवाले से जो भी फ़ाल तंजीम को चलाता हुआ नज़र आ रहा है तो वो वाहिद नाम मुस्तफ़ा कमाल और उनके साथियों का है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।